Good afternoon to all. So you're welcome to this Facebook Live program. Once again, I start with reminding all the members who are listening, who are viewing this broadcast or viewing the video that kindly file e-nomination. Filing e-nomination for your UAN will be a great help to your family in case of a member's unfortunate death during his employment. So it's very important that you have to you need to file e-nomination. Actually, it is compulsory to file self-declaration in the form of Form 11 as well as family members declaration, that is called e-nomination, under para 34 of the EPF scheme. So every member should file nomination, which is now digitally available through e-nomination form. So kindly take note. Then important things to remember for members. Please log into your UAN portal. And check whether your details are correct in your UAN, that is whether your name, date of birth, gender, these may be correct since your UAN is Aadhaar verified. Check whether your father name or spouse name is correctly entered in the UAN, whether the relationship is correctly entered. Then date of joining is correctly entered or not. If those details are not correctly entered, especially father name, date of joining, then a physical or manual joint declaration form has to be submitted to EPF office through your employer. There is no online facility to give a request for change of father name or date of joining. Similarly, date of leaving also cannot be changed through online request. It has to be submitted through physical or manual form. Mr. Ramkumar Shah, we have already told that if member during his lifetime had filed e-nomination, then his family members can file death claim online. If member during his lifetime had not filed e-nomination, then his family members cannot file their claims online. They have to file the claims physically or manually with the attestation of the employer. That's why I've been repeating to everybody that filing e-nomination is very important. Good afternoon to the team. So Ramkumar say, I hope you understood. E-nomination உங்க அந்த இறந்த மெம்பர் அவரோட உயிரோடு இருக்கிற காலத்தில் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆன்லைனில் டெத் கிளைம் ஃபைல் பண்ண முடியும். இ-நாமினேஷன் உயிரோடு இருக்கிற ஒரு மெம்பர் தான் ஃபைல் பண்ணணும். ஒரு மெம்பர் இறந்த பின்னாடி அவருக்காக ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ண முடியாது. சில பேர் அந்த கொஸ்டின்ஸை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க, அதை புரிஞ்சுக்குங்க. Mr. Arun Pillai, your question is, I want to take advance of 1 lakh against my account for house renovation. See, there is no provision called advance in EPF. The so-called advances are actually withdrawals.
That means once the amount is withdrawn, there is no facility to repay. So it's called withdrawal. If you have constructed your house 5 years back, then you can apply for withdrawal for major modification of your house. So that facility is available as a partial withdrawal. Mr. Arun Pillai, I hope we answered your question. PF advances are actually called withdrawal. There is no repayment facility to your PF account. Once withdrawn, it is withdrawn. For house major modification, it can be applied if you have purchased your house or built your house 5 years back. Minimum 5 years back. So Ram Kumar, what if an employer failed to contribute his and an employee contribution for 6 months, but the deduction was made? See, is a default. But if an employer deducted employee's contribution from his salary and not paid within 15th of the due month, then it is a breach of trust. Breach of trust comes under the IPC, that is Indian Penal Code. It is an offence under Indian Penal Code. Not paying the deducted amount from the employee's salary is a offence under the Indian Penal Code. So along with the offence committed under the EPF Act, employer is committed this offence under IPC also. So that is much more serious. So if an employee complains or send a grievance with the deduction details, then we will initiate the action. We will give a notice to the employer to remit the amount immediately. If he fails to remit, then we will file a case with the concerned police authorities for them to take the case forward by filing the case in the competent court. That is how it is. So யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் யாரை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தாருன்னா அது வந்து பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். அவருக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்டிங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இபிஎஃப் ஆக்ட் அலோவ் பண்ணுது. அந்த அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணி ஒரு இபிஎஃப்ல பேமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தாருன்னா அது இஸ் a சீரியஸ் அஃபென்ஸ். எம்ப்ளாயீஸ் ஏர் இஸ் a default committed under இபிஎஃப் ஆக்ட். அதுக்கு ப்ராசிக்யூஷன்ங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு, அதர் தேன் ரிகவரி ஆக்ஷன். ஆனா எம்ப்ளாயீஸ் யார் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் இருந்தா தட் இஸ் மச் மோர் சீரியஸ். Mr. TK Vijit, so pension fund calculation அப்படிங்கிறது please make your question very clear. What is pension fund calculation? Mr. Prabhakaran Pakrisamy, the question is, one of my employee expired on 6th December. He worked up to 5th December. Please advise what will be the exit date. We are always wondering why this question is coming. எங்களுக்கு இது புரியவே இல்லை. 5th வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டாரா 5th? அதை பதில் சொல்லுங்க. அவர் ரிசைன் பண்ணி ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்களா? 6th அவர் எம்ப்ளாயியா இருந்தாரு, அவர் ஆபீஸ் வரதுக்கு முன்னால இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அவர் எம்ப்ளாயியா இருக்கிற போதே இறந்திருக்காரு. அப்ப எக்ஸிட் டேட் என்ன டேட்னு நீங்களே சொல்லுங்களேன். எக்ஸிட் டேட் அவரு 6ஆம் தேதி எம்ப்ளாயியா இருக்கிற போது இறந்திருக்காரு. ஏன் எக்ஸிட் ஆகுறாரு? இறந்ததுனால எக்ஸிட் ஆகுறாரு. அதனால 6ஆம் தேதி தான் எக்ஸிட் டேட்டா இருக்க முடியும். இதுலயே அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னு எங்களுக்கு புரியல.
ஒருத்தர் 5ஆம் தேதி ரெசிக்னேஷன் கொடுத்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு 6ஆம் தேதி இறந்தாலும் அதில் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. காரணம் அவர் எக்ஸிட் 5ஆம் தேதியே பண்ணிட்டாரு. அவர் எக்ஸிட் கொடுக்கல, ரெசிக்னேஷன்லாம் எதுவும் கொடுக்கல, 6ஆம் தேதி வந்து எம்ப்ளாயியாக இருக்கிற போது காலையில் வீட்டில் இறந்துடுறாரு அப்படின்னா எக்ஸிட் டேட் 6th தான். ரீசன் வந்து எக்ஸிட் வயலன்ஸ் சர்வீஸ், டெத் வயலன்ஸ் சர்வீஸ். சரி, Chandramohan, dear sir, I already applied Dharasha link basis for PF settlement, but I didn't receive the amount. So we couldn't understand the question posted by Chandramohan. Please post your question very clearly. Ramkumar, ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ற வசதி கடந்த 9 வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். எம்ப்ளாயி மெம்பர் போர்ட்டலில் போய் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. இபிஎஃப் இந்தியாங்கிற வெப்சைட்டில் ஃபார் மெம்பர்ஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ்னு ஒரு லிங்க் இருக்கு. அதில் போய் பாருங்க, எம்ப்ளாய்க்கு தேவையான அவ்வளோ லிங்க்ஸ் இருக்கு. அதில் கிரீவன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது, கிரீவன்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த குறைகள், கிரீவன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு epfigms.gov.in ஒரு லிங்க் இருக்கு. அங்கே நீங்கள் உங்கள் குறைகளை தெரிவிக்கலாம். அதாவது ஆன்லைனில் உங்கள் குறைகளை பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் அங்கே அதில் பதிவு செஞ்சீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இபிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு ரிசீவ் ஆயிரும். ரிசீவ் பண்ணால் அவங்க 7 to 15 days அது மேலே நடவடிக்கை எடுத்து அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்வாங்க. Mr. Prabhakaran Pakrisamy, December 6th சண்டேவா இருக்கலாம். சண்டே இஸ் a legally paid holiday. இந்தியாவில் as per labor laws 6th சண்டேங்கிறது வந்து is not a working day. So it is a paid holiday. So அவர் 6th உயிரோடு இருந்து 7th உயிரோடு இருந்தால் 7th வந்திருப்பாரு. எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த எம்ப்ளாயி ரெக்கார்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்னு எங்களுக்கு புரியல. 5th வேலை செஞ்ச ஒருத்தர் 6th இறந்துட்டாருன்னா 6th அவர் எக்ஸிட் ஆயிட்டாரா எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல? எக்ஸிட் ஆனதுக்கு காரணம் டெத். தயவு செஞ்சு பேசிக் லேபர் லாஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் யூ ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் disservice to the members. Sunday is a paid holiday as per the law. So it is so he is in employment unless he exited the employment on 5th. He is in employment, so it is a death violent service. So please don't expect that we give a reply like for each and every case. Like, I don't want to make that comment. Please understand that Sunday is a paid holiday. Similarly, if a company works for 5 days, then Saturdays, Sundays are paid holidays. So if anybody dies during Saturdays, then Sundays without giving any resignation, that is death while in service. Vinu, sir, date of birth more than 10 years difference and they don't have any date of birth proof like birth certificate, education certificate. So how can we change date of birth? Mr. Vinu, we cannot change date of birth without any proof. When particular documents are prescribed, you have to submit, or the member has to submit one of the documents. You cannot demand date of birth change without submitting one of the proof prescribed. Birth certificate can be obtained by any person, whether he is literate or illiterate. Similarly, passport can be obtained by any literate or illiterate person. So
So kindly advise properly to those members. Kindly don't repeatedly raise these kind of questions, because we have been telling for a very long period of time that unless a proof is submitted, we cannot change a date of birth. On what basis that member is demanding the date of birth change? சத்யா என்ஜே, நீங்க இன்னொரு ஆபீஸோட கிரீவன்ஸை இங்க ரைஸ் பண்றீங்க. as a கிரீவன்ஸா நாங்க அதுக்கு எதுவும் ரிப்ளை கொடுக்க முடியாது. உங்களுக்கான ரிப்ளை எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. எம்ப்ளாயர் அப்ரூவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னா அதுதான் கிரீவன்ஸ். அந்த கிரீவன்ஸ் அந்த ஆபீஸ் ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணலன்னு அர்த்தம். they cannot you can object to the reply given to that grievance. EPF IGMS போர்ட்டல்ல நீங்க கிரீவன்ஸ் ஃபைல் பண்றீங்க, அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாங்க ஆபீஸ்ல. அந்த ரிப்ளை உங்களுக்கு சரியான ரிப்ளையா இல்ல, உங்க குறையை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ரிப்ளையா இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிரீவன்ஸ் அவங்க க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வில் பி வியூடு அட் ஹையர் லெவல்ல அதை பார்ப்பாங்க. ஸோ யூ ரைஸ் அப்ஜெக்ஷன். அனிதா மாதவன் question கேட்டிருக்காங்க. சார், we request your good self to clear the issues under UAN. New member ID created and revised ECR submitted. Please help, sir, because employee's daughter is having marriage. Ms. Anita Madhavan, Anita Madhavan. Okay, so you have created a new PF number and submitted a ECR text file. In the process பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 20 days எடுத்துக்கும். அதில் எங்களால் ஸ்பீடப் பண்ணவே முடியாது. எம்ப்ளாயர் மிஸ்டேக் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க, மெம்பரும் அதை பற்றி பார்க்காம எந்த கொஸ்டின்ஸும் ரைஸ் பண்ணல. ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் நாங்கள் தான் கொடுத்து அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த 15-20 days டைம் மினிமம் தேவைப்படும். அந்த டைமுக்கு முன்னால் அந்த ராங் கான்ட்ரிபியூஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நாங்கள் கிரெடிட் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அது அவ்வளோ டைம் வெயிட் பண்ண பின்னாடி தான் அவர் கிளைம் கொடுக்க முடியும். பட் நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம், அதனால வெயிட் பண்ணுங்க. உங்க மெம்பருடைய பாஸ்புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா புது அக்கௌண்ட்ல பழைய மெம்பர் ஐடியில் டெபிட் ஆனதும் அவங்களால பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி புது அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆன பின்னாடி தான் அவர் கிளைம் கொடுக்க முடியும். ஸோ அது அவர் பாஸ்புக்லேயே பார்த்துக்கலாம். ஸோ டெபிட் நடக்காமையே இருக்கு அப்படின்னா எந்த ஆக்ஷன் எடுக்காம இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்படி டெபிட் நடக்காம இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, we will check and confirm. Lovely Uday, good afternoon sir. In this UAN number, form 19 is approved for and shall soon be sent to your bank account ending. This SMS came on 2nd July. Form 19 settled on 2nd July, but amount is not credited in my bank account. Form 10C is credited in my bank account. I submitted reauthorization with employer. Attested form is, but amount is not credited. Mr. Lovely Uday, form 10C amount credit ஆயிருக்கு, form 19 credit ஆகல அப்படின்னா there is a possibility that உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கலாம். அதாவது ஒரு லிமிட்டுக்குள்ள தான் கிரெடிட் அலௌடு, அதுக்கு மேல கிரெடிட் அலோவ் பண்ணாத மாதிரி நீங்க பேசிக் ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டுக்கு இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இல்லை அப்படின்னா தென் ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகி இன்னொரு அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. தென் ப்ளீஸ் நீங்க அந்த ரீஆத்தரைசேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இபிஎஃப் ஐஜிஎம்எஸ்ல கிரீவன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க. நீங்க இங்க சொன்ன ஸ்டேட்டஸையே சொல்லிட்டு அங்க கிரீவன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க. ஏன்
ஸோ அவங்க தே வில் கிவ் த ஸ்டேட்டஸ் வெதர் ஆக்சுவலி அந்த பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து உங்க பேங்க் ரீச் ஆயிடுச்சா இல்லையா, பேங்க்ல பெண்டிங் வச்சிருக்காங்களா இல்லை இபிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு திருப்பி வந்துருச்சான்ட்டு. ஃபைல் அ கிரீவன்ஸ் வித் தம். ஸோ லவ்லி உதய் இபிஎஃப் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் பிஎஃப் அமௌண்ட்டும் பேங்க்ல கிரெடிட் ஆன மாதிரி தான் காமிக்குது. ஸோ பேங்க்ல தான் இஷ்யூ. நீங்கள் பேங்க் அப்ரோச் பண்ணுங்க ஏன் கிரெடிட் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ராஜு காளியப்பன், உங்கள் பிஎஃப் எம்ப்ளாயருடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து சென்னை ஆஃபீஸில் இருக்குது. ஸோ வி கேனாட் டூ எனி திங். உங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் கிரீவன்ஸ் ரைஸ் பண்ண வேண்டிய ஆஃபீஸ் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் சென்னை, நார்த் ஆர் சவுத். J. Sandakumar. Hi sir, good evening. PF claim rejected due to name printed in passport. சாந்தகுமார், நேம் பிரிண்ட் ஆயிருந்தா நாங்கள் கிளைமை ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டோம். நேம் பிரிண்ட் ஆகலை அப்படின்னா கிளைம் ரிஜெக்ட் ஆகும். ரொம்ப கிளியராக வந்து நீங்கள் கிளைம் ஃபைல் பண்ணுற போதே உங்களுக்கு அந்த வார்னிங் வருது. நீங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய அந்த டாக்குமெண்ட்ல உங்க நேம் இருக்கணும், பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கணும், ஐஎஃப்எஸ்சி. இது இல்லாத ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்க கிளைம் கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் ஆகும். ஸோ உங்க செக் லீஃப்ல அது இல்லை அப்படின்னா பாஸ்புக் அப்லோட் பண்ணுங்க. பாஸ்புக் இல்லை அப்படின்னா அட்டஸ்டட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கி அதுல இந்த 3 டீட்டெயில்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அந்த பேஜை அப்லோட் பண்ணுங்க. ராஜு காளியப்பன், சென்னை சென்னை சவுத். நீங்க இபிஎஃப் இந்தியா வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி அங்க சென்னை அண்ட் புதுச்சேரி ஜோன் அப்படிங்கிற அந்த ஜோன் லிங்க் உள்ள போங்க. கான்டாக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மெனு இருக்கும். அதுக்குள்ள சென்னை புதுச்சேரி ஜோன் போங்க. அதுக்குள்ள சென்னை சவுத் அட்ரஸ் இருக்கும், அவங்களோட இமெயில் ஐடி இருக்கும், ஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கும். செக் பண்ணுங்க, அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சாந்தகுமார், நேம் ஏற்கனவே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. அந்த நேமை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க வித் பேங்க் மேனேஜர் சீல் அண்ட் சைன் அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட் சீல் அண்ட் சைன் தெளிவா தெரியற மாதிரி நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை கிளைமோட அப்லோட் பண்ணுங்க. தென் உங்க கிளைம் ரிஜெக்ட் ஆகாது. இந்த கிளைம் ரிஜெக்ட் பண்ண ஆபீஸ் எதுன்னு சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு. Guna Arasan, PF HSC is 18,000, 12 plus 12, 24% on of PF educated by employer. I am eligible for pension. Guna Arasan, நீங்க
ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்ப்ளாயியாக இருந்து பிஎஃப்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் பிஎஃப் அதாவது பேசிக் ப்ளஸ் டிஏ அண்ட் அதர் அலவன்சஸ் இஸ் மோர் தேன் 15,000. உங்கள் எம்ப்ளாயர் இபிஎஃப்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா உங்களுக்கு பென்ஷன் ஸ்கீமில் மெம்பர்ஷிப் கிடையாது, பிஎஃப்ல மட்டும்தான் உண்டு. 12+12 அந்த 24% உங்கள் இபிஎஃப் அமௌண்ட்ல தான் கிரெடிட் ஆகும். Chandramohan, unga question still is not clear. Either give your UAN number or your claim ID to check. Chandramohan, your question is not clear. Give your UAN number or claim ID. Rajkumar Kannan. Hi sir, one of our employees contractor wind up their business long back and her UAN activated with the employer mobile. While try to use forgot password with OTP. Mr. Rajkumar Kannan, நீங்க ஏற்கனவே இன்பாக்ஸ்ல மெசேஜ் பண்ணியா, we have given a reply to that. Please check the reply given by us. உங்களுடைய கான்ட்ராக்டர் தான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னா, as a principal employer you can attest the joint declaration form. Otherwise joint declaration form சொல்றத employer attestation இல்ல அப்படின்னா that is not called joint declaration. I hope you understand. So ஆதார் லிங்க் பண்றதுக்கு joint declaration form compulsory. joint declaration வந்து contractor is missing அப்படின்னா, absconding அப்படின்னா, as a principal employer can sign and attest, can sign with the seal. நீங்க principal employer கிடையாது அப்படின்னா then employee has to submit employment proof, இல்ல அப்படின்னா membership, PF membership அவங்களதா அப்படிங்கிறதுக்கான proof கொடுக்கணும். without that employment proof or PF membership proof இல்லாம நீங்க request for change கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்டர்டெயின் பண்ண முடியாது. சாந்தகுமார், உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்கோம். இது உங்க கிளைம்ஸ் நான் நீங்க சொன்ன அந்த ரீசனுக்காக ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஸோ தயவு செஞ்சு மறுபடியும் கிளைம் ஃபைல் பண்ணுங்க. அதில் வந்து அந்த நேம் சேஞ்சை அட்டஸ்ட் பண்ண அந்த சிக்னேச்சர் சீல் தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணுங்க. கிளைம் ஃபைல் பண்ணிட்டு 2 days கழிச்சு அந்த கிளைம் வித் அந்த டாக்குமெண்ட்டை இமெயில் பண்ணுங்க. ro.tambaram@epfindia.gov.in அந்த இமெயில் ஐடிக்கு இமெயில் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் ரிஜெக்ட் ஆகாது. குணா அரசன், நீங்க கொடுத்த லிமிட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன். உங்க எம்ப்ளாயர் வந்து இபிஎஸ்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு அப்படின்னா நீங்க உங்க யூஏஎன் நம்பர் ஷேர் பண்ணுங்க. வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் பதில் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு இபிஎஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்றது கரெக்டா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணணும்.
உங்கள் ஃபார்ம் 11 காப்பீஸும் தேவைப்படும். ஸோ நீங்கள் இன்பாக்ஸில் அல்லது டைரெக்டாக மெசேஜில் உங்கள் யூஏஎன் நம்பர், உங்கள் ஃபார்ம் 11 காப்பி அனுப்புங்க. வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு வி வில் கிவ் அ ரிப்ளை. தேங்க்யூ ராஜ்குமார் கண்ணன், நீங்கள் வந்து பதிலை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. கைண்ட்லி டேக் ஆக்ஷன். Dinesh Parikh, the Atmanirbhar Yojana, Atmanirbhar Rozgar Yojana scheme has not been notified. So unless notification is received, we cannot give any further details. So kindly wait for the notification. Once notification is received, then further guidance will be given by all the EPF offices. இங்கே கேட்குற கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே ஏற்கனவே பதில் வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஒரு கைட் ஃபார்மில் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸுக்கு நாங்கள் வந்து ரிப்ளைஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது மொபைல் நம்பர் அப்டேட் எப்படி பண்ணுறது, மொபைல் நம்பர் பழைய மொபைல் நம்பர் என்கிட்ட கிடையாது, பாஸ்வேர்டும் எனக்கு மறந்து போச்சு, அப்போ எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது, ஓல்டு பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்குது, அதுக்கு வந்து கிளைம் எப்படி கொடுக்குறது, ஏன்னா ஃபிசிக்கல் கிளைம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஆன்லைன் எப்படி கொடுக்குறது, ஆன்லைன் கிளைம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூஏஎன் தேவை, யூஏஎன் எப்படி அந்த ஓல்டு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுறது, இதுக்கு கைட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கும் அந்த கைட்ஸ் வந்து இபிஎஃப் ஆர்ஓ தாம்பரம் பேஜில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த பேஜை விசிட் பண்ணி ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸுக்கு அதில் ஆன்சர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஓல்டு பிஎஃப் அக்கௌண்ட் இருக்குது, நீங்கள் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் செகண்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு புது பிஎஃப் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி ரெமிட் பண்ணாது, ஓல்டு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்லேயே ரெமிட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுத்துருக்கோம். இபிஎஃப் இந்தியா வெப்சைட்டையும் நீங்கள் விசிட் பண்ணி ஹெல்ப் எஃப்ஏக்யூ இருக்குது, ஹெல்ப் இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம்.
வேற யாராவது மெம்பர் இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது குறைகள், அதாவது எனி கிரீவன்சஸ் ரிலேட்டட் டு தி சர்வீஸ் ஆஃப் ஆர்ஓ தாம்பரம், யூ கேன் போஸ்ட் தி கிரீவன்ஸ் ஹியர். There is a problem in running the video, but I am very much available till 3:30 p.m. So you can post the queries. So David Samrod Sankala, hi sir, I am unable to link my Aadhaar to my PF account. I am in the Tambram office now. Mr. David, for linking Aadhaar, there are two processes, either online or offline. If you are in a Tambram office, that means you have to submit a joint declaration form signed by you, attested by your employer, with the details, whether name or date of birth or gender to be changed, along with the proof. Proof must contain at least Aadhaar copy. Then if there is a change in date of birth with more than 3 years difference, then education certificate or passport or birth certificate should be attached and submitted to PF office. Then we will process the request and approve the change. Once that change is done, then Aadhaar will automatically linked. Otherwise, you can log into your UAN member portal and give a basic details change request. This request will go to your employer. After employer approval, it will come to PF office. So once PF office approves, then your Aadhaar is verified with your UAN. These are the two processes. I hope David Samrod, I have given you a reply. Either use online option to link your Aadhaar with your UAN, or offline joint declaration form to submit a request to EPF office. Mr. Balaji, sir, member joined in EPS at the age of 52 and contributed for 6 years. Now when I am trying to withdraw his pension contribution, the system is not allowing due to his age. Mr. Balaji, your question is basically wrong. System will அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களை வந்து எரர் வராது. 58 years கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு, அதனால நீங்க வந்து வித்ட்ராயல் பெனிஃபிட் அவைல் பண்ண முடியாதுன்னு எரர் வராது. எரர் எப்போ வரும் அப்படின்னா, அந்த யூஏன்ல மெம்பருக்கு 9.5 years சர்வீஸ்க்கு மேலே இருக்கு, அல்லது less than 6 months சர்வீஸ் இருக்கு, அதனால அவர் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு தான் எரர் வரும். ஸோ நீங்கள் ஃபார்ம் 10C ஃபார் வித்ட்ராயல் பெனிஃபிட் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா, அவருடைய யூஏஎன்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 6 years ஆஃப் இபிஎஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா, கண்டிப்பாக சிஸ்டம் வந்து வித்ட்ராயல் பெனிஃபிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும். இல்லை அவருடைய யூஏஎன்ல மோர் தென் 1 இபிஎஃப் அக்கௌண்ட் லிங்க் ஆயிருக்கு, ஸோ அவரோட ஓல்டஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்து 10 years பேக் இருக்கு அப்படின்னா இந்த எரர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் in that case மெம்பர் வந்து பிசிக்கல் கிளைம் தான் கொடுக்க முடியும்.
இந்த சிஸ்டமில் இந்த எரர் வரதான் செய்யும். ஃபிசிக்கல் கிளைம் தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் மை ரிப்ளை. யூஏஎன் நம்பர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்கள் கொஸ்டினுக்கு 100% கரெக்ட் ரிப்ளை கொடுக்க முடியும். Good evening, Mr. Joel Chandran. You can post your query. Mr. Dinesh Parikh, can we deposit the contribution in EPS of new employee? Mr. Dinesh Parikh, that question depends on the new employee's wages and whether he has already a EPS member or not. So please verify his Form 11 self-declaration. Form 11 declaration is a compulsory declaration to be obtained from each of the new employee. Please verify the Form 11. If he has already a PF account and the EPS account which is not yet settled, then new employee also EPS has to be given. If he is a first time EPF member without any previous EPF membership, then if his basic plus DA and other allowances excluding HRA and bonus, if it is more than 15,000, then there is no EPS. Mr. Guna Arasan, நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற அந்த யூஏஎன் டீட்டெயில்ஸ் வெரிஃபை பண்ணனா அவங்க 2015 ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட ப்ரீவியஸ் பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல செட்டில்மெண்ட் ஃபுல்லாக வாங்கியிருக்காங்க. ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே செட்டில்மெண்ட் ஃபுல்லாக வாங்கியிருக்காங்க. ஆனாலும் செகண்ட் பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல வித் மோர் தென் 15,000 வேஜஸோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் எம்ப்ளாயர் இபிஎஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. அது தப்பு. அவரோட அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து வச்சு பார்த்ததில்ல, அவருடைய இபிஎஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் தவறு. இது குண அரசனுக்கான பதில்.
Malarvili Rajendran. Dear sir, thanks for such a great initiative. One general query. There are many companies which are having more than 20 employees still not enrolled in EPF. Kindly tell me if any mechanism available in EPFO to report the same. Thanks in advance. Ms. Malarvili Rajendran, thanks for your query. There is a link called in the member interface. நீங்க மெம்பர் இன்டர்ஃபேஸை விசிட் பண்ணீங்கன்னா there is a link called direct EUN allotment by employees. அந்த டைரக்ட் யூஎன் அலாட்மெண்ட் பை எம்ப்ளாயீஸை யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல வேலை செஞ்சக்கூடிய அந்த எம்ப்ளாயீஸை யூஎன் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லுங்க. அந்த யூஎன் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு அவங்ககிட்ட ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். ஒன்று ஆதார், ரெண்டாவது ஆதாரோட மொபைல் நம்பர் லிங்க் ஆயிருக்கணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி எம்ப்ளாயி ஆதார் அண்ட் ஆதார் லிங்க் மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த யூஎன் லிங்க் யூஸ் பண்ணி யூஎன் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அந்த யூஎன் ஜென்ரேட் பண்ற போது நீங்க அதாவது அந்த எம்ப்ளாயி வந்து அவரு எம்ப்ளாய்டா இல்லையா, எம்ப்ளாய்டானா கம்பெனியோட நேம், அட்ரஸ், எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் அங்க வேலை செய்யறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் அவர் கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க யூஎன் ஜென்ரேட் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா அந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ற யூஎன் வந்து பார்க்கக்கூடிய வசதி கமிஷனர் லெவல்ல உண்டு. ஸோ டைரக்டாவே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்க யூஎன் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காரு, அதுல இருக்கிற கம்பெனி வந்து இபிஎஃப் ரெஜிஸ்டர் ஆகலைன்னா நாங்க என்கொயர் பண்ணுவோம். ஸோ எனவே இந்த மாதிரி அங்க 20 பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க, 20 பேர் இது மாதிரி யூஏஎன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க வித் கம்பெனி அட்ரஸ் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு எங்களுக்கு தேவையான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை வந்து இபிஎஃப்குள்ள என்ரோல் பண்றதுக்கு, கவர் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இந்த டைரக்ட் யூஏஎன் அலாட்மெண்ட் பை எம்ப்ளாயீஸ் அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி யூஏஎன் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லுங்க. அந்த டைம்ல அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸை கரெக்டா அதுல கொடுக்க சொல்லுங்க. ஸோ வி வில் டேக் ஆக்ஷன் டு கவர் தம். தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் திஸ். செகண்ட் திங், இபிஎஃப் ஐஜிஎம்எஸ்ல எனி அதர் பர்சன் கேன் கம்ப்ளைண்ட். நீங்க கூட கம்பெனியோட நேம், அட்ரஸ், நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்கிங் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க கூட ஒரு கிரீவன்ஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். மலர்விழி ராஜேந்திரன், உங்களுக்கு அந்த லிங்க் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். டைரக்ட் யூஎன் ஜெனரேஷன் பை எம்ப்ளாயீஸ் சரி, இபிஎஃப் ஐஜிஎம்எஸ் அந்த ரெண்டு லிங்க் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இதர் யூஎன் ஜெனரேஷன் மூலமா ஷேர் பண்ணுங்க அல்லது ஒரு கம்ப்ளைண்டா ஷேர் பண்ணுங்க. Malarvili Rajendran, உங்களுக்கு further queries இருந்தா please post it or you can send a direct message through inbox also. Mr. Joel Chandran, if you have any query please post it.
Absalam Somu. Dear sir, below mentioned employee date of joining and date of exit not updated in PF portal. Employer tried to update but could not do it. Employer is not able to update means then they have to share the reasons with the screenshot to the office email ID. Office email ID is given here. If employer mailed the reason for non-updation or any technical error coming, that is the screenshot of the error, then we can guide. அப்சலாம் சோமு, இந்த யூஏனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல எக்ஸிட் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு. இந்த பிஎஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் மெயின்டைன் பை சென்னை ஆஃபீஸ். அதுல ஏற்கனவே டேட் ஆஃப் எக்ஸிட் அப்டேட் ஆயிருக்கு. ஸோ டேட் ஆஃப் எக்ஸிட் அப்டேட் ஆயிருக்கிற போது ஐ திங்க் தேர் should not be any issue. வேற யாராவது மெம்பர்ஸ் வெயிட் பண்றீங்களா क्वेश्चंस போஸ்ட் பண்றதுக்கு? கைண்ட்லி போஸ்ட் யுவர் क्वेश्चन ஆர் எனி எம்ப்ளாயர் ஆர் பென்ஷனர். அப்சலன் சோமு, அந்த யூஏஎன்ல 2 மெம்பர் ஐடி லிங்க் ஆயிருக்கு. 2 ஒரே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல ஜென்ரேட் ஆன மெம்பர் ஐடி தான். ஸோ ஒரு மெம்பர் ஐடிக்கு வந்து டேட் ஆஃப் எக்ஸிட் அப்டேட் ஆயிருக்கு, இன்னொரு மெம்பர் ஐடிக்கு அப்டேட் ஆகல. ஆனா அந்த மெம்பர் ஐடியில தான் வந்து ஃபுல்லா கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த யூஏனோட அந்த 2 மெம்பருடைய பாஸ்புக் பார்க்குற போது பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம் இஷ்யூ. 2 மெம்பர் ஐடி இருக்கு ஒரே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல. கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இங்க கொஞ்சம் பீரியடுக்கும் அங்க கொஞ்சம் பீரியடுக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து நீங்க பாஸ்புக்கு கம்ப்ளீட்டா வெரிஃபை பண்ணிட்டு என்ன மிஸ்டேக் நடந்திருக்குன்ட்டு செக் பண்ணி பிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கணும். அப்பதான் கரெக்ட் பண்ண முடியும். டேட் ஆஃப் எக்ஸிட் டேட் ஆஃப் எக்ஸிட் வந்து ஒரு மெம்பர் ஐடியில அப்டேட் பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் வந்து டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்து யூஏனோட லிங்க் ஆகல. ஸோ டேட் ஆஃப் ஜாயினிங்கை ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணா தான் டேட் ஆஃப் லீவிங் அப்டேட் பண்ண முடியும். அது டெக்னிக்கல் எரர் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இபிஎஃப் ஆஃபீஸில் மட்டும்தான் அதை அப்டேட் பண்ண முடியும். ஸோ சின்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷனும் வந்து
ப்ராப்பராக ரெண்டு அக்கௌண்ட்லேயும் வரல அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங், டேட் ஆஃப் லீவிங் ரெக்வஸ்ட், டேட் ஆஃப் லீவிங் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட்டும், இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுக்கான ரெக்வஸ்ட்டும் நீங்கள் சென்னை ஆஃபீஸுக்கு கொடுக்கணும். அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த சொல்யூஷன் எந்த அக்கௌண்ட்டில் எந்த டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் அப்ளை பண்ணணும், அப்டேட் பண்ணணும், எந்த டேட் ஆஃப் லீவிங் அப்டேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ கைண்ட்லி டேக் அப் வித் தி சென்னை ஆஃபீஸ். ஸோ நாராயணன், எரோனியஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறதுல இது ஒரு வகை. அதாவது 58 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன பின்னாடியும் இபிஎஸ்ல நீங்க ரெமிட்டன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் எரோனியஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இபிஎஃப் தாம்பரம் உடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் இப்போ லேட்டஸ்ட் போஸ்டே அதுதான் போட்டிருக்கோம். நாங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை செக் பண்ணுங்க. இதுக்கு முன்னாலே பல டைம் சொல்லியிருக்கோம், நீங்கள் எதுவும் படிக்க மாட்டேங்க போட்டிருக்கு. அந்த டாக்குமெண்ட்டை கோ த்ரூ பண்ணி அதன் மாதிரி நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாயரை ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க சொல்லுங்க இபிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு. தென் இபிஎஃப் ஆஃபீஸில் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க. So with this, we are concluding the program. So we are able to reply to all the questions raised here during this program. And wherever the action is pending with the Tambaram EPF office, then those grievances have been taken note of. We will take immediate actions to rectify the mistakes already committed or to process the requests demanded by the members or employers. So thank you for the active participation in the program.